bird on a tree. নাইসেডের ট্রায়ালের উদ্বোধনের রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। আজ থেকে নাইসেডে শুরু করোনা টিকার ট্রায়াল রান। 1000 জনের দেহে কোভ্যাক্সিনের তৃতীয় পর্যায়ে ট্রায়াল করা হবে। স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন রাজ্যপাল। এদিন নাইসেডে পৌঁছে করোনা মোকাবিলার সরঞ্জাম দুর্নীতি নিয়ে সরব হন রাজ্যপাল। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসন নিয়ে ফের প্রশ্ন তোলেন তিনি। পাশাপাশি স্বাস্থ্য মহলের প্রথম সারির করোনা যোদ্ধাদের প্রতি সম্মান জানান জগদীপ ধনখড়। তিনি বলেন, বিশ্বজুড়ে করোনা বিরাট প্রভাব পড়েছে, আমরা সামাল দিতে পেরেছি। করোনা মোকাবিলায় যথেষ্ট সাহায্য করেছে আয়ুষ্মান ভারত। এদিন জোর গলায় রাজ্যপাল আরও বলেন, করোনা চিকিৎসার জন্য রাজ্য যে যে জিনিসপত্র কিনেছে সেই স্তরেও দুর্নীতি ঢুকে পড়েছে। আবার সেই দুর্নীতি বন্ধ করতে তদন্ত টিম গঠন করেছে রাজ্য। কিন্তু কারা সেই তদন্ত টিমের সদস্য, কাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হচ্ছে কোনো স্পষ্ট রিপোর্ট নেই। চিকিৎসা সামগ্রী কেনার দায়িত্ব ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি করা কমিটির হাতে। সেই কমিটি দুর্নীতি করেছে বলে অভিযোগ রাজ্যপালের। তিনি এদিন বলেন, আমি এই বিষয়ে বহুবার কথা বলার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনো যোগাযোগ করছেন না মুখ্যমন্ত্রী। নাইসেডের প্রধান শান্তা দত্ত এদিন অনুষ্ঠান শুরুতেই বলেন, অনুষ্ঠান পর্ব মিটে গেলে স্বেচ্ছাসেবকদের আহ্বান জানাবো। অবশ্যই ফিরহাদ হাকিম এগিয়ে এলে আরও মানুষ এগিয়ে আসবেন। নথিভুক্ত করার নাম অনুযায়ী নাইসেডের স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে আসা হবে। ইতিমধ্যেই 350টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে, কিন্তু সকলকেই দেওয়া হবে এমনটা নয়। এর আগে প্রশ্ন উত্তর সহ একাধিক পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাবে স্বেচ্ছাসেবকরা। তারপর রিপোর্ট এলে তাদের শরীরে প্রয়োগ করা হবে ভ্যাকসিন। 3 মাসের মধ্যে 1000 জনের শরীরে কোভ্যাক্সিনের ট্রায়াল দেওয়া হবে। কলকাতা থেকে পিয়ালি ঘোষের রিপোর্ট, চ্যানেল নিউজ বাংলা। I would make one more request through the media. The government is having a serial against the governor. Every day you will find one or the other batsman being fielded. I hope they think the governor is guided only by Indian Constitution. No amount of hiccups, no amount of deterrence will deter me. I will vindicate my oath, come what may, under all circumstances. I appeal to the Honorable Chief Minister that if from the ruling party headquarters every day there is a serial being enacted against the governor, she should think about it. She should think about the communications I have sent to her, the answers I am looking for, and not one. I express my sympathy with our COVID warriors, our doctors, our paramedical staff, our policemen. While doing their duty, they lost their lives. They lost their lives for us. Our sympathies with them. They should never be forgotten. They are the ones who contributed to humanity at the cost of supreme sacrifice. And those noble souls, their families must be ever respected by us. We must look into their eyes and tell them we are beholden to you. It is because of such kind of efforts made by those who are not with us that we have done it. I would again urge the media, highlight the positive aspect. Let us not get into the critical mode. It is a time not to find holes. It is time to remind everyone that till we have a working vaccine, we cannot lower our guard. Pandemic crisis in the state under the dynamic leadership of its director, Shanta Datta, her team of scientists and human resource, under difficult circumstances, has contributed significantly. I congratulate them. I am further happy to note that ICMR NICED has been chosen as one of the 24 centers for carrying out the trial of Covaxin, the third phase. I am sure in its performance it will rate high among the 24. 1,000 people would be taking the tests.
I have been getting calls from lot many people. They have been telling me, Governor, we would like to come forward for tests. Verticals and horizontals in medical world, human resource, doctors, nurses, paramedical staff, diagnostic centers, hospitals, clinics, all came up. Unfortunately, some could not part in this great venture. State of West Bengal unfortunately did not. Our health infrastructure was stressed on that count. But I am sure our country, our constitution calls upon all of us to work in tandem, to work in togetherness, to work in sync, and not to work in confrontation. I am sure pandemic has taught lessons to the entire world. We have also learnt our lessons. We will move forward. I congratulate our people. During difficult time of pandemic, they engaged in hand holding. They came forward. This curse has reminded us that our age-old system, our civilization values, our cultural ethos can no longer be ignored. অলমোস্ট 350টা রিকোয়েস্ট চলে এসেছে। 350টা এর মধ্যে তাদের কোনো কোনো এজ গ্রুপ বা কোনো কোমরবিডিটি সেটা তো ব্যাপার আছে? এক্ষুনি তো বলা যাবে না, তারা আসবে, আমি যেটা বললাম কিছু কোয়েশ্চেনিয়ারের সম্মুখীন হবে, ফিজিক্যাল টেস্টের সম্মুখীন হবে। সেইটা করার পরে যদি তাদের সেইগুলো সব মিলে যায় তখন তাদেরকে এলিজিবল ভলান্টিয়ার বলা হবে। তারা তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, তার মানেই তারা অংশগ্রহণ করতে পারবে তা না। আমরা ডাকবো, ডেকে আমাদের যারা ইনভেস্টিগেটর যারা আছেন তারা এই সব জিনিসগুলো আমাদের কাছে খুবই স্মরণীয়। কেননা আজকে এই যে নতুন ভ্যাকসিনটা কোভ্যাক্সিন যেটা তৈরি হয়েছে ভারত বায়োটেক এবং আইসিএমআর ও আইসিএমআর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি পুনে এদের সহযোগিতায় এই ভ্যাকসিনটা আজকে তার থার্ড ফেজ ভ্যাকসিন ট্রায়ালের থার্ড ফেজ লঞ্চ হলো নাইসেডে। আচ্ছা, এর আগের পূর্ববর্তী সময়ে এটার ফেজ 1 এবং ফেজ 2 ট্রায়াল হয়েছে এবং সেখানে স্যাটিসফ্যাক্টরি রেজাল্ট পাওয়া গেছে। ফেজ 1 অ্যান্ড ফেজ 2 অনেক কম সংখ্যক পপুলেশনের মধ্যে হয়েছে, 1000 জনের মধ্যে হয়েছে, তাদের স্যাটিসফ্যাক্টরি রেজাল্ট পাওয়া গেছে এবং তারপরে তারা ঠিক করেছে যে ফেজ 3 ট্রায়াল করবে। এই ফেজ 3 ট্রায়ালটা টোটাল 24টা সেন্টার অ্যাক্রস ইন্ডিয়া এটা হচ্ছে, খালি নাইসেড হচ্ছে ওই 24টা সেন্টারের একটা। আর টোটাল ভলান্টিয়ার ইনক্লুডেড হবে এখানে 25,800। নাইসেডের কাছে দায়িত্ব আছে 1000 জনের জন্য করা। তো এই 1000 জন, এটা ব্লাইন্ডেড ট্রায়াল, র্যান্ডামাইজড ব্লাইন্ডেড ট্রায়াল, মানে এই 1000 জনের মধ্যে 500 ভ্যাকসিনটি পাবে এবং 500 জন হচ্ছে প্লেসেবো পাবে এবং তাদেরকে সবাইকেই আমরা ওয়েলকাম করব এখানটায় অংশগ্রহণ করবার জন্য এই ভ্যাকসিন ট্রায়ালে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের কতগুলো কোয়েশ্চেনিয়ার সম্মুখীন হতে হবে এবং তাদের ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন হবে, তাদের ব্লাড টেস্ট হবে। সব কিছু যদি ঠিক থাকে তাহলে তারা এলিজিবল হবে ভলান্টিয়ার হওয়ার জন্য। Like a bird on a tree.